1 minute. Connect my Bluetooth. Give me a minute. You guys able to hear me now? Okay. Just wanted to confirm my end. Wait 2 more minutes, then we can start the session. Okay. Hmm. Yes, okay. Yes, it's definitely crossed 6 minutes already. Yep.
If people who all are not talking, you can go on mute just to, avoid some unwanted noise or interruption from anyone else. I could see PHMR is very much background noise from everyone and you can go on mute, please. If you want to talk something, it's okay. But if you're not, you can go on mute. Yes, thank you. So anyone from the group, anyone like what we covered so far, and give some just a little overview. Guys, am I audible? Yes, ma'am. Yes, then anyone can respond here, right? Because maybe some new audience, maybe the session might some audience might not have attended the last session. Maybe they will have kind of cover up what we covered on last session. Until you guys are not going to open up, I'm not going to proceed this session today. Anyone? What we covered in the last session, just give some overview. Last session we we studied about the for loop, while loop, Okay, good. um, and we explain it with a real life example. Okay. And we have seen some function range also, right? What's Yes, range ma'am. is all about. Yes. So, anyone get a chance to work on in a practical way, like, had some example and worked on it? Anyone in the group? I think no. Okay. See, if we are, taking some session and it's always a good practice. The same day, if you are doing some practical work from your end and you are executing some code from your end, you will always, a good thing for you. So try to do that. Okay. If we, start the today's session. Mm, guys, able to see my screen? Why there is, no any response for any kind of issue? Why?
Okay. So today we are going to talk about data types in Python. Okay. Hey guys, just talk, speak up. Uh, what is data type basically? Anyone? From these many years that you are studying the computer science, or even if you are not from the computer science background, anyone just tell me what is data type. And you might have heard the term called data structure, right? What is data type and data structure? Anyone from the group? Ma'am, data type is a collection of values of different Different. collection of different data values Okay. to What is to set up following operations or allowed operations. okay? I think ஒவ்வொரு டேட்டாவுக்கும் வெரைட்டிஸை சொல்றது நமக்கு நம்பர்ஸ்னா நம்பர்ஸோட வெரைட்டி அப்படின்றத மென்ஷன் பண்றது நமக்கு Okay. What is data structure? Maybe, but let me put my question in this way. What is different between data type and data structure? Data type means only the type of data will be taken. Data structures means it can hold the data. I'm not sure. Okay. It's a good try. Anyone else? That's not exactly, but yeah, it's a good try. At least you are, opening up and you are talking. That's a good thing. And I could see the participant here, 19 plus or 20 participants join, maybe 19. Just, excuse me, 18 participants, but I always getting a response from one or two. In every session, we are telling just speak up, but I don't hear anything from anyone other than Rajkumar and Manikandan. These are the guys always, sharing their thoughts and sharing their answers. But I'm not receiving any answer from other person. So what's the problem here? May I know the problem before going to start the session? I just want to know the reason why you guys are not speaking up. Yeah, because anybody can give the session. That's no problem. The agenda of the session is I just want you guys need to crack the interview. You need to crack the interview basically. So even though you are much skilled, okay, you are technically so strong, but if you are not talking, if you are not asked questions, it's very difficult to face the interview. That's the reason I just want to know if any language barrier, I need to change the language. Going to get some input.
Let me pick one person and ask this question. Pooja Saravanan, you there? Call. I think you're talking on mute and கைஸ் ஏன் எல்லாம் சைலண்டா இருக்கீங்க? ப்ளீஸ் மேக் த செஷன் இன்டராக்டிவ். இந்த செஷன் உங்களுக்காக மட்டும் தானே எடுக்கிறாங்க. ஏன் எல்லாம் சைலண்டா இருக்கீங்க? oh. Oh, God. Okay, okay. Because I don't have any answer with me now, but even I'm not very clear why we are taking these sessions if I'm only talking. Yes. So other than these two participants, nobody is talking and nobody is giving answers and nobody is raising questions. Let me, consider what are the topics we are covering here that is more much of understandable to you guys, and you don't have any questions too. And believe me, if you are silent, you can't crack the interview because writing skills, yes, that too needed, but whenever you are facing any person, you need to interact. That's the main thing. Okay. And if you guys are, just uh, not even trying, then it is very difficult for you guys. Okay. So in this competitive world, at least, there are very, very much of opportunity, but at the same time, how you can grab the opportunity, at least we need to always the GB, the group discussion, and this thing. So even I can record the session and I can give it to you. Okay, even from our uh, point of view, we can do that, right? We can just record the system, like all the topics we can cover, and even like a YouTube video, we can just post it. But why we are taking this in a live session? Just we want to make the session so interactive, right? Then only you can speak up. But every session I'm telling the same, but nobody, responding back. Okay. Uh, anyway, I'm not going to consider that anymore. If we want to, pick up is just at least start from this section. And the usual participants, Raj Kamal and Manikantan. Yes, at least you guys can interact more because I don't want to do this session in a kind of one-way communication that I am throwing some knowledge and sharing some ideas and closing the session. No, I don't want to do that kind of session. Yeah, it's not the goal and at all. Okay. So, uh, let me directly go to this topic, data types and data structure. So every language will have its own data type. Okay. Even if you take Java, .NET, C Sharp, and Python. And Python have its own data type too. Data type is, as we said, how we are, what kind of data we are going to collect. And data structure, how we are going to store it. Okay. If if you are, taking any image or if you are capturing the picture, right, image, how it will store in the back? Anybody knows? If I'm taking any, picture in your mobile phone, okay, or any camera, anything it could be.
anything from camera phone or the camera thing you are taking a picture. Backside, how it will store? It's stored in the mobile memory. Yes, mobile memory. In which way? Stored as a JPG format and in phone memory. It's again good try. Anyone else? It will stored in an array. First of all, it's in a binary with zero. Binary, all computer language only will understand the binary language that you know well, right? Everything will be in zeros and ones, and the image will always, even the high quality one, will always stored in a 2D array format. Okay, this is how, in which language it is being processed, and there will be many more algorithm. B3, B plus 3, and AVL. There is a many more algorithm how to store it, and you might have studied in your subject if you are a computer science background guy, and you might have a separate subject for data structure. Yes. So there will be many algorithm, tree algorithm, bubble algorithm, or sort algorithm for sorting the things. For any task, if you are going to do, there should be some algorithm, right? What to do and how to do. Okay, same thing. The data type, in Python, we found this major data type, this one, and we have some other data types, so Boolean and other things. But major data type we will cover here, and even in this data type, they are quite common. Some other language compared to other language, only 10% will be differ how the Python guys implemented their data types in their own way. Okay, so let me take out this. Any doubt in data type and structure? Or you want to explain me more with any other example, data type and data structure? With real-time example? I understand, ma'am, but I need some clear. Like, Okay, great. Let us go in the real-time example. Consider human being, okay? What kind of data type we can understand? Okay. okay. நான் தமிழ்லயே பேசலாமா? If guys are not, Okay, we can talk both Tamil and English, because why the purpose of taking the session in the common language, that's a global language, just for you guys to crack the interview. You should not feel any barrier or talking this concept. In the examples எடுக்கும் போது மட்டும் let me talk in Tamil or our language. But again, I hope that இங்க யாருமே தமிழ் தெரியாதவங்க இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Anything only knows தெலுங்கு மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும், எனக்கு மலையாளம் மட்டும் தான் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி இங்க யாரும் இல்லை அப்படின்ற பிலீவ் பண்ணிட்டு லைக் ஐ எம் ஸ்டார்டிங் த செஷன் சம்டைம்ஸ் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்றது தமிழ் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாருக்கும் அது ஓகேவா? ஓகே 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 மேம், மேம். இங்க எல்லாருமே தமிழ் தான். மேம் நீங்க Okay. தமிழ்லயே எடுக்கலாம் மேம் நீங்க. ஓகே ஓகே ஃபைன். அப்பப்போ இங்கிலீஷ் வந்தாலுமே லைக் அந்த ஏதாவது நம்ம டெக்னிக்கலா நீங்க இன்டர்வியூல அந்த ஒரு கீவேர்ட் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற போது நம்ம வந்து அந்த அந்த லாங்குவேஜ்ல கோப் பண்ணி போறதுன்றது ஓகேவா இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே மேம். இப்போ டேட்டா டைப் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே டேட்டா டைப் இருக்கும். இந்த பைத்தானுக்கு மட்டுமே கிடையாது, எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் டேட்டா டைப் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால ஒரு டேட்டாவை வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண முடியும். கரெக்டா? ஸோ கரெக்ட். ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு ஒரு ஹியூமன் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நான் இருக்கேன் அப்படின்னா என்னால எந்த டேட்டா டைப்பை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா, we are not நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் கிடையாது இல்லையா, நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங். ஸோ நமக்குன்னு பார்க்கும்போது இந்த 5 சென்ஸ் நம்ம கிட்ட என்னென்ன இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்க்கறது,
I and நீங்க உங்களோட ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் நோஸ் I want to know on top my PPT here. நோஸ் வந்து ஸ்மெல்லிங்கை வந்து சென்ஸ் பண்றதுக்கு தென் டங்க் இவர் டேஸ்ட்டை வந்து எவ்ரி 5 பார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த 5 பார்ட்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கு என்னோட பார்க்கறதுக்கு இயர்ஸ் ஃபார் ஹியரிங் சச் திங்ஸ் அண்ட் நீங்க சாப்பிட்றது எப்படி நீங்க சென்ஸ் பண்றது அண்ட் ஃபைனலி யுவர் ஸ்கின் டச் பண்ணா உங்களுக்கு தெரியாது திஸ் ஆர் த யூனோ நம்மள புரிஞ்சுக்க முடியறது இது மட்டும் தான் இதை வச்சு நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே சம் ஸ்மெல் வருது அப்படின்னா லைக் இதுதான் அப்படின்னு நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க சென்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை தாண்டி சிக்ஸ்த் சென்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு விச் இஸ் ஒரு பாஸ்டர் நினைச்சுக்கிறதும் சரி அண்ட் ப்ரெசென்ட்டுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்கும்ன்றத ஒரு கற்பனை பண்ணி பாக்குறது இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு பட் நவ் அதுதான் நம்ம ஏஐ சிஸ்டமா கொண்டுட்டு வரோம் கரெக்டா ஒரு மனுஷனை மிமிக் பண்றது மிஷின் லேர்னிங் என்ன அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு படத்துல இப்ப நீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க அமேசான் பாக்குறீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் நீங்க ஒரு படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கீழே வந்து உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் வருது அந்த ஒரு நெட்ஃபிளிக்ஸ் அப்ளிகேஷனே ஒரு ஹியூமனா அங்க ரியாக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு எப்படி உங்களோட இன்புட்டை வாங்கி நீங்க யோசிச்சா அடுத்து என்ன யோசிப்பீங்க இஃப் யூ ஆர் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அடுத்து ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் படம் வருதுன்னா அது உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குது எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது மெஷின் லேர்னிங்ல இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கான்செப்ட் கால்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் ஸோ ஒரு ஹியூமனாவே ஒரு மெஷினே அங்க ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு உங்களோட இன்புட்டை வாங்கி உங்களுக்கே அதை வந்து சொல்லுது இப்போ ஏஐ வந்துருச்சு ரொபோட்டிக்ஸ் வந்துருச்சு எல்லாமே அந்த வேலையை நம்ம பண்றதை விட எஃபிஷியண்டா அது எப்படி பண்ணித்தர முடியும் சாட் ஜிபிடி இஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் நீங்க என்ன கேட்டாலுமே அது கிட்ட இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்னன்னா ஒரு ஹியூமனால பண்ணக்கூடிய விஷயத்த நீங்க மிஷினுக்கு மாத்துறீங்க ஸோ மிஷின் லேர்னிங் அட் த சேம் டைம் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் எடுத்துட்டோம்னா நம்மளால என்னென்ன பண்ண முடியுதோ எல்லாமே கம்ப்யூட்டராலேயும் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்க ஐஸ் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா ஹியர் இட்ஸ் கோயிங் டு கேமரா ரைட் நீங்க இப்போ சாரி நோஸ் இப்போ சென்ஸ் பண்றதுக்கு வி ஹாவ் சென்சார்ஸ் ரைட் அந்த கம்ப்யூட்டர்ல சென்சார் வச்சிருக்க போறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே கலெக்ட் பண்ற டேட்டாவை அது டிஃப்ரெண்ட் டைப் இப்போ கேமரான்றது பிக்சரை கலெக்ட் பண்ணுது வாய்ஸை ரெகனைஸ் பண்ணும்போது அது என்ன உங்களோட டெக்ஸ்டாவோ இல்ல நீங்க பேசுற ஆடியோவை கலெக்ட் பண்ணும்போது அது என்ன மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுது வீடியோவை கலெக்ட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி ஸ்டோர் எல்லாத்துக்கும் ஒரே டேட்டா டைப் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது கரெக்டா டேட்டா டைப் அப்படின்றது என்ன கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா வாங்குறீங்க அண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது எப்படி அதை நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க அப்படின்றது ஈவன் இந்த பைத்தான்ல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இத்தனை டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கு ஓகே நம்பர் லிஸ்ட் டப்பிள் ஸ்ட்ரிங் செட் டிக்ஷனரி அண்ட் உங்களுக்கு சம் அதர் காமனா இருக்கிற டேட்டா டைப்ஸும் இருக்கு பூலியன் இது காமனா இருக்கிறது ஸோ மேஜர்லி பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போற டேட்டா டைப்ஸ் ஓகேவா இந்த டேட்டா டைப்ஸ்ல பைத்தான்ல அதிகமா நம்ம யூஸ் பண்றது உங்க ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆக போறீங்க இல்ல ஒரு மெஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் ஆக போறீங்க அப்படின்னா அதிகபட்சம் யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா டிக்ஷனரி லிஸ்ட் இவ்வளவு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க இதனால மத்ததெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோமா அப்படின்னா அதிகபட்சமா நம்ம யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் டிக்ஷனரி சம்டைம்ஸ் டப்பிள் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஓகே இந்த செட் அண்ட் டப்பிள் அண்ட் நம்பர்ஸ் வந்து இட்ஸ் காமன் ரைட் இல்லையா ஸோ நீங்க ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணி பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட்டா லிஸ்ட் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுட்டு லிஸ்ட் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ஸ்டோர் பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன் என்ன நடக்குதுன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்தர் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா இப்ப ஏதாவது டவுட் இருக்கா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் என்ன டேட்டா டைப் என்ன ஓகே மேம் கிளியர் மேம் ஓகே நம்பர் ஆஸ் யூஷுவல் இன்டா இருக்கலாம் ஃப்ளோட்டா இருக்கலாம் தென் இட் குட் பி அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா 1+2j அப்படின்ற மாதிரிலாம் சில நம்பர் பார்த்துருப்பீங்க இன் யுவர் ஸ்கூல் டேஸ் யூ மைட் ஹாவ் லேர்ன்ட் ஆல் திஸ் இல்லையா இந்த 1ன்றது இட்ஸ் ரியல் நம்பர் இது வந்து இமேஜினரி நம்பர் ஆஃப் தட் பார்ட் உங்களுக்கு அது என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷன் நீங்க பண்ணும்போது யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் தெர் இஸ் நாட் நிறைய பேசுறதுக்கு நம்பர்ஸ்ல எதுவுமே கிடையாது ஓகே இட்ஸ் யூஷுவல் காமன் திங் எனிவே ஃபார் நேம் சேக் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம
எப்பவும் போல இந்த ப்ராக்டிக்கல் செஷன்ல பார்க்கலாம். மெயின் திங் we are going to cover up here is a list. லிஸ்ட் தான் லிஸ்ட்டை நம்ம பார்த்து அதில் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறோம், என்னென்ன மாதிரி அது ஸ்டோர் ஆகுது, அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக தான் இருக்கும். மற்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதும் சரி, அதை நீங்கள் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணி பார்க்கும்போதும் சரி, அது உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஓகே, லிஸ்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அரே. அரே அப்படின்னு நீங்க மற்ற லாங்குவேஜ்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. எஸ், எனிவன்? அரேனா என்னன்னு தெரியும்? Yes, ma'am. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? எஸ், பட்டிருக்கோம். எஸ். வாட் இஸ் அரே? எல்லா டைப்பையும் ஒரு ஒரு இதுக்குள்ள ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்றது தான். இப்போ நம்பர்ஸும் எடுத்துக்கலாம், ஸ்ட்ரிங்கும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் அரே. ஓகே, எனி அதர் கொஸ்டின், எனி அதர் ஆன்சர்? Array is in array we can store a set of values. ஓகே, In a systematic arrangement. ஓகே. எனி அதர் ட்ரை? மேம் ஒரு நம்பரை இன்னொரு நம்பரை பெருக்கி வரது தான் மேம் அரே. நோ. ஓகே, எனி அதர் ட்ரை? அரே அப்படின்னா மற்ற லாங்குவேஜஸ்ல இங்க அரே அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் இருக்கு. பட் ஆனால் டேட்டா டைப் அரேன்றது கிடையாது பைத்தான்ல. அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி பண்றது தான் இந்த லிஸ்ட். பட் மற்ற லாங்குவேஜ்ல அரே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இப்போ நீங்க ஒரு நம்பர் இட் குட் பி ஒன் டி அரே, அதாவது ஒன் டைமென்ஷன் அரே அப்படின்னா ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ் மட்டும் இருக்கிறது. ஜஸ்ட் நம்ம பேசணும் இல்லையா, இமேஜ்லாம் ஸ்டோர் பண்றோம்னா 2D அரேல இருக்கணும், எக்ஸ் அண்ட் ஒய். அப்பதான் ஒரு பிக்சரே நம்மளால ஃபார்ம் பண்ண முடியும். நம்ம ஒரு பிக்சல் ரெண்டெல்லாம் ஒன்னா சேர்க்கும் போது தான் ஒரு ஃபார்ம் பண்ண முடியும். கரெக்டா? ஸோ இமேஜின் பண்ணும்போது 2D அரே, 3D அரே அப்படின்னா நீங்க ஒரு வீடியோவோ இல்லை ஒரு 3D இதெல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னா 3D அரேல ஃபார்ம் ஆக போகுது. திஸ் இஸ் வே ஹவ் இட் ஸ்டோர்ஸ் இன் அதர் லாங்குவேஜ். அதர் லாங்குவேஜ்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ ஒரு அரே அப்படின்னு நீங்க கன்சிடர் பண்ணும்போது, ஓகே, இது ஒரு சிம்பிள் அரே அப்படின்னா, ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் சம் மேட்ரிக்ஸ் ஒன், இது ஒரு அரே லைக் இது நீங்க வந்து ஒரு 2D அரே வச்சுக்கோங்க. இந்த அரேல நான் நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணனா நம்பர் மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டோர் நோ 1 2 அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன்னா மீதி இருக்கிற எல்லாமே 1 2 3 4 அவ்வளோதான் இருக்கணும். இன்டீஜர் மட்டும் தான் இருக்க முடியும். ஈவன் நீங்க ஃப்ளோட் கூட அதில் ஆட் பண்ண முடியாது. நீங்க என்ன டேட்டா Same data டைப், type மட்டும் தான் இருக்கு. எஸ், சேம் டேட்டா டைப் மட்டும்தான் இருக்க முடியும். பட் this Python guys added some masala into their their concept. எதுக்கு அப்படியெல்லாம் எல்லா டேட்டா டைப்புமே என்னால ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, இந்த லிஸ்டில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க நம்பர் வச்சிருக்கலாம், இல்ல ஸ்ட்ரிங்கை போய் போடலாம், நடுவில் நீங்க ஸ்ட்ரிங் ஏதாவது ஆட் பண்ணணும்னா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதுக்கு இன்னொரு லிஸ்ட்டை கூட இதுக்குள்ள நீங்க வச்சு போட்டுக்கலாம். ஓகே, எனிதிங் யூ கேன் டூ வித் த லிஸ்ட். ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும் அரே மட்டுமே யூஸ் பண்றதுனால அப்படின்னா, என்னால ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இப்போ டேட்டா வேர்ல்டு எடுத்துட்டீங்கன்னா டேட்டா இஸ் கோயிங் டு பி அ கார்பேஜ். என்ன மாதிரியான டேட்டா வருது, இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வர டேட்டாவை நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண கூட முடியாது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது இப்ப நான் ஒரு லைவ் சிஸ்டம் ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரே டேட்டா டைப்ல தான் டேட்டா வரணும்னே கிடையாது. ஓகே, இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் ஆர் ஒரு கிரிக்கெட் லைவா பார்க்கும்போது
ஸ்கோர்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. நீங்க போடும்போதே பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஏபிடி உள்ள வரும்போதே அப்புறம் முன்னாடி விளையாண்ட மேட்ச் இப்போ வர மேட்ச் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து ஒரே இடத்துல போடுறாங்க. இது எல்லாமே ஆல் த பிஹைண்ட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா சயின்சஸ் புல் த டேட்டா அண்ட் இட் வில் கலெக்ட் இட். ஒரு செஞ்சுரி அடிச்ச உடனே இது எத்தனாவது செஞ்சுரி விராட் கோலியோட இந்த வேர்ல்டு கப்ல 50th செஞ்சுரி செஞ்சுரி அடிக்கும் போது அந்த டேட்டாவை உடனே ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த மொமெண்ட்ல போடுறது இன் லைவ் ஸ்ட்ரீம் டேட்டா. இது எல்லாமே பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா யூ கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் த டேட்டா இன்டு த சேம் சேமா இருக்கணுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முடியாது. டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்லயும் வரணும். ஸோ அதனாலதான் மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிள் லாங்குவேஜா எதை புல் பண்றாங்கன்னா பைத்தான். அட் த சேம் டைம் இந்த லாங்குவேஜ் ஸ்லோவா இருக்கிறதுக்கான காரணம் அதான். கம்பேரிட்டிவ்லி டு அதர் லாங்குவேஜ் பைத்தான் இஸ் வெரி வெரி ஸ்லோ. இட்ஸ் அ ட்ரூத். ஓகே, பட் அதுல இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ், அதுல நம்ம எப்படி அதை கோடு எழுதுறோம் அப்படின்றத வந்து மற்ற லாங்குவேஜ்ல நான் ஒரு 10 லைன் கோடு எழுதுறேன் அப்படின்னா இங்க நான் ஒரு 2 லைன்ஸ்லயே என்னோட வேலையை என்னால ஈஸியா முடிச்சுக்க முடியும். ஸோ எப்படி இந்த ஸ்லோனஸ் வந்து இது காம்பன்சேட் பண்ணது மற்ற லாங்குவேஜோட அப்படின்னா அங்க 10 லைன் கோட எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு பதிலா நீங்க 2 லைன்ஸ் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறீங்க. ஈவன் தோ இன்பில்டா அது ஸ்லோவாவே ஒர்க் பண்ணா கூடமே நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்றதுனால we can still Python is going very good peak in market and it is reaching in another way. And now we can expect Python 4 also. இப்போ Python 3 version இருக்கு. ஏன்னா பைத்தான் 3ல ஸ்விட்ச் கேஸ் அப்படின்ற நம்ம லாஸ்ட் செஷன் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸ்விட்ச் கேஸ் அப்படின்றது நீங்க நிறைய லாங்குவேஜ்ல பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்விட்ச் கேஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் அது வந்து பைத்தான்ல இல்லை. அவங்க மேபி என்ன அங்க இருக்கோ எல்லாத்தையுமே கொண்டுட்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. பட் த ஆல் டுகெதர் பாயிண்ட் இஸ் அரே அப்படின்ற இதுல நீங்க சிங்கிள் நம்பர் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும்ன்றதை பிரேக் பண்ணி அதை லிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல கொண்டுட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? So listல you can store anything and even a list and tuple and நீங்க அதை conceptual wayல சொல்லணும் அப்படின்னா normal array is a homogeneous. In the terms you should use in a technical way. Array is a homogeneous. ஒரு 8 kind of data type மட்டும் தான் உங்களால ஸ்டோர் பண்ண முடியும். Whereas list is a heterogeneous data type. Heterogeneous means you can store any kind of data type into a list and you can perform any kind of operation on it. That is the list. Any doubt here? No, ma'am. Okay. Just go through some real example. Clear up the board. Okay. So நம்பர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் இங்க நீங்க டைப் அப்படி ஆல்ரெடி இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். டைப் அப்படின்னா என்னன்றது, என்ன டைப் ஆஃப் வேரியபிள் அப்படின்றத அது எடுத்துட்டு வரப்போகுது. ரைட்டா? ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு 10 அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு அதோட டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் இன்ட். ஈவன் நம்ம லாஸ்ட் செஷன்ல பார்த்துருக்கோம் என்ன டேட்டா டைப் அப்படின்றத நான் கொடுக்கவே இல்லை. அதுவாகவே அது என்ன டேட்டா டைப்ன்றத எடுத்துட்டு அதை அசைன் பண்ணிக்குது. கரெக்டா? அண்ட் ஒன் மோர் ஃபங்க்ஷன் கால்ட் இஸ் இன்ஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? இது நீங்க ஏதோ ஒரு நம்பர் ஒரு இன்புட் பாஸ் பண்றீங்க. இப்போ நீங்களா இதை டிஃபைன் பண்ணி பண்றதுனால உங்களுக்கு இது என்ன டேட்டா டைப்னு தெரியுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ரியல் டைம் சிஸ்டம்ல இருந்து சம் டேட்டாஸ் வருது. அது என்ன மாதிரியான டேட்டா அப்படின்றத வாங்குறவனே கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னா இஸ் இன்ஸ்டன்ஸ்னு ஒரு டேட்டா டைப் வந்து இருக்கு. அதுல நீங்க கொடுக்கும் போது அது என்ன ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்னு கொடுக்க போகுது. இப்போ உங்களுக்கு வர டேட்டா டைப் என்ன டேட்டா டைப்ன்றது தெரியல. பட் நீங்க நினைக்கிறீங்க அது இன்டா இருந்தா மட்டும்தான் என்னோட ஆப்ரேஷன் நடக்கணும் இல்லை நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா இஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படி கொடுத்துட்டு நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். இஸ் இன்ஸ்டன்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ல நீங்க என்னென்ன மெத்தட்ல என்ன பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட என்ன நம்பர் அது என்ன டேட்டா டைப்னு நம்ம நினைக்கிறோம். லைக் இது வந்து இப்போ இன்ட்டுன்னு எனக்கு தெரியும். இப்போ நான் வந்து ஃப்ளோட்டுன்னு கொடுக்குறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நான் ஃப்ளோட் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா
இது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது அப்படின்னா ஃபால்ஸ். பிகாஸ் ஏ அப்படின்றது வந்து இன்டீஜர் டேட்டா டைப். அதை வந்து செக் பண்றேன் அப்படின்னா இது ஃப்ளோட்டான்னு செக் பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஸோ இட் இஸ் ஃபால்ஸ், ரைட்? ஸோ உங்க பர்டிகுலர் டேட்டா டைப்போட நீங்க டேட்டா டைப் என்ன அப்படின்றத அது என்ன இன்ஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க இந்த இஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே மேம், ஒரு டவுட். யா மேம் இப்ப கலெக்ட் பண்ற எல்லாமே ஸ்ட்ரிங்ல தானே மேம் ஆட் ஆகும், அப்படி இல்லையா? நீங்க இங்க கொடுக்கும் போதே நான் வந்து ஏ ஈக்குவல் டு 10 கொடுத்துட்டேன். இன் கேஸ் இல்ல இதை இங்க வந்து இல்ல, நம்ம கெட் பண்றது கேக்கு. அப்படி ஆகாதுப்பா. நோ ம் சி ஓகே. அது எப்படி ஏன்னா நீங்க அப்ளிகேஷனை இது பண்ணும்போது ஒரு அப்ளிகேஷன் ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஏதோ ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண போறீங்க. நீங்க வந்து யூசர் இன்புட் கொடுத்து போற மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபார்ம், லைக் நான் வந்து உங்கள்ட்ட வந்து கேட்கறேன் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன்ல முன்னாடி எழுதியிருப்பாங்க. தட் இஸ் வாட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ். ஃப்ரண்ட் அண்டுக்குன்னு ஒரு டெவலப்பர் இருப்பாங்க. அவங்க சொல்லிடுவாங்க இதுல இப்ப மொபைல் நம்பர்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு. உங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து போகணும். அதுல மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா உங்க மொபைல் நம்பரை நீங்க பாஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா அது ஒரு 10 டிஜிட் நம்பரா தான் இருக்கணும்னு அவங்க முன்னாடியே முடிவு பண்ணிடுவாங்க. ஈவன் தோ நீங்க அதுல போய் ஓகே. ஏதாவது டைப் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது உங்களை அலோவ் பண்ண போறது இல்ல. இன்கேஸ் அந்த கைண்ட் ஆஃப் வேலிடேஷன்லாம் நான் வைக்கல அப்படின்னா நீங்க ஏதாவது நீங்க டைப் பண்ணாலும் போகும். உள்ள வந்து அது என்ன பண்ணிக்குன்னா நீங்க கொடுக்கறதெல்லாம் நம்பரை தான் மாத்தி. ஓகே ம் இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது டூ ஸ்ட்ரிங் அப்படின்ற மெத்தட் இருக்கு. ஒரு வர விஷயத்த நான் வந்து ஸ்ட்ரிங்கா மாத்திக்கணும். வர விஷயத்த நான் வந்து இன்டா மாத்திக்கணும். இப்ப 10.5 அப்படின்றத இது வந்து 10.5ன்றது ஃப்ளோட். உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? இப்போ அது ஃப்ளோட்னு எஸ் பிரிண்ட் மேம். ஆகுது. ஓகே இதையே நீங்க வந்து எனக்கு இது இன்டா மாத்திக்கோ அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா சாரி அது இன்டா மாத்திப்போம். ஈவன் தோ 10.5 இஸ் அ ஃப்ளோட் நம்பர் தட் யூ நோ. ஆனா நான் காஸ்ட் பண்றேன். டைப் காஸ்ட். திஸ் கான்செப்ட் இஸ் கால் டைப் காஸ்ட். நான் யூசர் வந்து இப்போ நான் எனக்கு வந்து ஒரு 100 மட்டும் கொடுங்க. ஏடிஎம் மிஷின் எடுத்துக்கோங்க. 500 மட்டும் கொடுத்தாதான் அது வரும். நீங்க மத்த ஏதாவது டைப் பண்ணீங்கன்னா அது ஈவன் டைப் பண்ணவே உங்களுக்கு விடாது. பட் அந்த மாதிரி டைப் பண்ண கூட வேலிடேஷன் நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க கொடுக்குற நம்பரை அது எடுத்துட்டு நீங்க வந்து இப்போ ஒரு 110 ரூபாய் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது எடுக்கும் போதே இல்ல நீங்க சம்மதம் இந்த மாதிரி நம்பர் டைப் பண்றீங்கன்னா அது என்ன பண்ணா அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிட்டு இதை மட்டும் எடுத்துட்டு மேபி எரர் மெசேஜ் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஹவ் யூ ஆர் ஹேண்டிலிங் இட் என்ன வந்தாலுமே அது உங்களோட அப்ளிகேஷனுக்குள்ள கொண்டு வந்து மாத்திக்க முடியும். ஓகேவா? ஓகே மேம். ஓகே ஈவன் தோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங் வருது அப்படின்னாலும் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸ்ட்ரிங் அப்படின்றத வந்து நீங்க நம்பராவது மாத்த முடியாது. இட்ஸ் லாஜிக்கே கிடையாது. ஸ்ட்ரிங்க போய் நம்பர் இது மாதிரி பெரிய நம்பர் வரும்போது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றதுக்கு இல்ல எனக்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா இருக்கு அதை நான் வந்து ஏதாவது ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணணும். ஆஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் நாசா இஸ் யூசிங் பைத்தன். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த மைன்யூட் கால்குலேஷன் பண்றதுக்கு வர டேட்டா வந்து மாத்துறதுக்கு இதுக்காக அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா? ம் ஓகே. தென் ஓகேப்பா. தென் என்னென்ன டேட்டா டைப் வி மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அன் இன்டீஜர் ஆஸ் யூ நோ. இட்ஸ் அ ஃப்ளோட் தெரியும். இது நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா? இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னும் போது even you are using some scientific calculation or some complex calculation இதெல்லாம் யூஸ் பண்றது. இதை நீ இப்போ போடும்போது அதுவே சொல்லிடும் இது என்ன கைண்ட் ஆஃப் நம்பர் அப்படின்றது. ஸோ பியில் வந்து நான் 10,000 கொடுத்துருக்கேன். பியோட டைப் என்னன்னு பார்த்துருக்கீங்கன்னா இது இன்ட் அண்ட் float and this is your complex. ஓகே ஃப்ளோட் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃப்ளோட்ல வந்து இப்போ 10 பாயிண்ட் ஒரு ஆன்சர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 19.5 ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்ணும்போது ஆன்சர் till 15 நம்பர் பை டிஃபால்ட் 15 டெசிமல் அக்யூரேட் வந்து இதுல இருக்கும். ஓகே இல்ல எனக்கு வந்து இன்னும் பை டிஃபால்ட்
அதுதான் அதோட எலிஜிபிலிட்டி. 15 டெசிமல்ஸ் பிளேசஸ் அக்யூரேட்டா உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கும். நார்மலி நம்ம ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் வாட் வி லேர்ன்ட் அப்படின்னா ஒரு 4 டிஜிட் தான் மேக்ஸிமம் வச்சிருப்போம். கரெக்டா? இதுக்கு மேல வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிப்போம். இப்போ இங்க 9 இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து இதுல ப்ளஸ் பண்ணி இதையும் 9ஆ மாத்திப்போம் இல்லையா? 5க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா சம் கான்செப்ட் நீங்க சின்ன வயசுல படிச்சிருப்பீங்க மேக்ஸ்ல. இல்ல Yes, எனக்கு வந்து அக்யூரேட்டா எனக்கு வேணும், எனக்கு அக்யூரேட்டா அதுல இருக்கிற நம்பர் எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா பை டிஃபால்ட் இது 15 நம்பர் எடுத்துக்கும். அதுக்கப்புறமும் நான் மாத்தணும் அப்படின்னா ஃப்ளோட் 16ல இருந்து நீங்க 32வா மாத்திக்கிறது, இல்ல 120 64 மாத்திக்கிறது, இல்ல 128 அந்த டேட்டா டைப்பை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். In Python, it will do automatically, but you should know what is the default decimal it will show up. Okay. And this is all about number. So there is no much thing in number to discuss. Okay. But உங்களோட சைட்ல இருந்து போய் நிறைய hands on எடுத்து பாருங்க. பார்த்துட்டு there are multiple functions to do with. Is digitனா என்ன? Is numericனா என்ன? Is digitக்கு numeric என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் நானே சொல்லிட்டு இருந்தா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஞாபகம் இருக்காது. ஓகேவா? Just go and explore those functions. Just directly jump into list. Okay, I think we left only 10 more minutes. Okay. List already நம்ம பார்த்ததுதான். What's the specialty of the list? நீங்க வந்து இங்க பாருங்க பைத்தான் டேட்டா சயின்ஸ் ஒரு இது வந்து ஸ்ட்ரிங் சம் இன்டீஜர் போட்டிருக்கேன், அது கூட வந்து ஃப்ளோட் போட்டிருக்கேன். This is how I created this list. Okay. So this is now proven that it is a heterogeneous. Okay. List will always, no, sorry, stopped. Sorry. Okay. List பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே it's a ordered. ஆர்டரா இருக்கும். Okay, one thing. Second, இது வந்து ஒரு indexed. Indexed will always start from 0. ஓகேவா? 0 1 2 3 இதுதான் அதோட இண்டெக்ஸ். 4 5. ஓகே. இப்போ நான் இதுக்குள்ள 6 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் n-1 கான்செப்ட். அண்ட் லாஸ்ட் செஷன்லேயே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? n-1 கான்செப்ட் இஸ் அ ரேஞ்ச். இவ்வளோ இப்போ வந்து 0 to 4 அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஃபோர்த் பிளான் இது மட்டும் தான் 0 to 4 இது வரைக்கும் தான் அது பிரிண்ட் பண்ண போகுது. ஓகே. இப்போ நான் ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இந்த கிரியேட் பண்ண லிஸ்ட்ல நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க நார்மலா பைத்தான்ல வந்து ஏன்னு கொடுத்தீங்கனால அது என்னன்னு சொல்ல போகுது. எனக்கு வந்து இந்த டைப் ஆஃப் ஏ அப்படின்றது கொடுத்தோம்னா அது என்ன லிஸ்ட் அப்படின்றது பண்ண போகுது. இப்போ நான் -1 அப்படின்னு கொடுக்கணும்னா இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். -1 அப்படின்றது என்னன்னா ரிவர்ஸ் வேல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ இதோட இண்டெக்ஸ் இங்க 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து -1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ரிவர்ஸ் வேல போகும்போது. ஓகே. இண்டெக்ஸிங் வந்து பை டிஃபால்ட் இப்படிதான் இருக்கும். என்ன நடக்குது பின்னாடி அந்த லிஸ்ட்டை நான் வந்து இனிஷியேட் பண்ணும்போது அப்படின்னா the entire Python language itself working in a heap memory. ஓகே. நீங்க டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்டையர் பைத்தான் லாங்குவேஜ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா ஹீப் மெமரி. ஹீப் மெமரி அப்படின்னா இங்க ஏ அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் நீங்க கொடுக்கும் போதே இதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆயிடும். ஆப்ஜெக்ட் ஏ அப்படின்னு கிரியேட் ஆகி இதுக்கு ஒரு அட்ரஸும் கிரியேட் ஆகும். அட்ரஸ் அப்படின்னும் போது இதோட எங்க இது எந்த பிளாக்ல எப்படி ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்றது ஒரு அட்ரஸ் வந்து கொடுத்துற போகுது. ஓகே. இப்போ இந்த இந்த ஏல என்னென்ன டேட்டா டைப் நீங்க டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப் வேற போட்டுருக்கோம். ஃபார் எவ்ரி ஒன் வில் பி இண்டெக்ஸ்ட். ஓகே. 0ல என்ன 1ல என்ன இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ல அப்பார்ட்மெண்ட் இட்ஸ் ஒரே ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கலாம். சிங்கிள் அப்பார்ட்மெண்ட். பட் அதுல ஒருத்தவங்களோட வீடுக்கு ஒரு பிளாக் வச்சிருப்போம் இல்லையா? ஏபி A1 B1 B2 அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதே கான்செப்ட் it is acting here as in the Python. I'm just making a pass. Any doubt? No, I'm clear, ma'am. Okay. So
இப்போ இந்த லிஸ்ட்டை நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறதெல்லாம் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த ஏ அப்படின்றது லிஸ்ட் வில் ஆல்வேஸ் லிஸ்ட்டை நீங்க எப்போ டிக்ளேர் பண்ணாலும் லிஸ்ட்டை நீங்க வந்து வித்தின் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ல தான் போடுறோம். பட் தென் ஒன்லி the Python will understand list இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டை போட்டி அதுக்குள்ள நீங்க நம்பரையோ ஸ்ட்ரிங்கையோ எதை நீங்க பாஸ் பண்ணாலுமே அப்பதான் பைத்தானுக்கு வந்து தெரியும் வந்திருக்கிறது வந்து லிஸ்ட் அப்படின்றது. இந்த இதை வந்து பேராந்தசிஸ் சொல்லுவாங்க, ரவுண்ட் பிராக்கெட் சொல்லுவாங்க, எனிதிங் யூ கேன் கால் இட் as. இதுக்குள்ள போட்டீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி a tuple. டப்பிளுக்கும் லிஸ்ட்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது. ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு லிஸ்ட்டை நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்னோட ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது இனிஷியேஷன் டைம்ல நான் ஒரு லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டு ஃபர்தரா நான் நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த லிஸ்ட்ல. எய்தர் இதை நான் ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், இல்லை நான் அதுல கொண்டு போய் ஏதாவது ஒரு அப்பெண்ட் பண்ணணும், புதுசா இந்த லிஸ்ட்டை வந்து புது வேல்யூ போய் அப்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், இன்சர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அது லிஸ்ட்ல பாசிபிள். பட் டப்பிள்ல அப்படி கிடையாது. ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட், அவ்வளவுதான். யூ கான்ட் டூ எனி ஆப்ரேஷன் ஆஃப்டர் தட். திஸ் இஸ் கால்ட் மியூட்டபிள். ஓகே, மியூட்டபிள் இம்யூட்டபிள் அப்படின்ற வேர்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. மியூட்டபிள் அப்படின்னா உங்களால வந்து ஒரு ஒன்றத்தை இனிஷியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் சேஞ்ச் இட், மாடிஃபை பண்ண முடியும். ஆனா இம்யூட்டபிள் அப்படின்னா ஒன்று கிரியேட் பண்ணி டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் திருப்பி அதை மாடிஃபை பண்ண முடியாது. Okay, that's what I have mentioned even in the PPT. So I will share this PPT with Yuvashri. Maybe she can circulate around to you guys, then you can have a look. Okay, இதுலயே நான் எழுதிருக்கேன். So all the items will not be in the same data type and it's mutable. Okay, so just இந்த லைன்ஸ் என்ன எழுதிருக்கோன்றத go through பண்ணுங்க. இதுல ஏதாவது நம்ம இன்னும் மிஸ் சாரி. Okay. ஏதாவது நம்ம கவர் பண்ணாம இருக்கோமா? Its list is a sequence items as we discussed, and it's one of the most useful data type in Python, and it's very flexible, right? எல்லா data typeலையும் எடுத்துக்கின்றதுக்காக. All the items in the list do not need to be in the same data type, and it's mutable. Clear? I think it's clear. So இது இண்டெக்ஸ்ல இருக்க போகுது. So if I want to see the element present inside the list அப்படின்னா you can give that index. Okay, even though இங்க வந்து 10 items இல்ல, inside listல 10 items இல்ல, அது இருந்தா உங்கள்ட்ட வந்து கொடுக்க போகுது, இல்லை அப்படின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை. Okay, if I'm giving 1000, it's going to give the same thing. 1000 items இதுக்குள்ள இல்லை, இதுக்குள்ள இருக்கிறதே 0 1 2 3 4 5. இப்போ நீங்க லாஜிக்கலா பாத்தீங்கன்னா 5 தான் கொடுத்துருக்கணும். ஈவன் நான் 5க்கு மேலேயும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னாலும் என்ன ஆகும்னா, பிரிண்ட் பண்ணும் போது மட்டும் அதை என்ன பண்ணுன்னா இருக்கிறத பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இல்லாத நம்பரை அதை கன்சிடர் பண்ண போறது இல்லை. இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அட்ரஸ் நம்ம கொடுக்குறோம், அங்க போய் இருக்கிறவங்க கிட்ட மட்டும் கொடுத்துட்டு இல்லாதவங்க கிட்ட எதுவும் சொல்லாம வந்துற மாதிரி தான். சேம் திங். Any doubt how to see the list items? லிஸ்டுக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஒரு பர்டிகுலர் நம்ம கொடுத்துருக்க பைத்தான் டேட்டா சயின்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே ஐட்டம் அப்படின்றதுதான் ரைட் வேர்ட் டு பி யூஸ்ட். Okay, if you want to show or if you want to print the item that presents inside the list, you need to use this particular list name. This is the list what you initiated, and the list kulla again if you want to pull the items என்ன பண்ணணும்னா இந்த bracket கொடுத்து அதுக்குள்ள என்ன start and end என்னோட லிஸ்ட்ல இருக்க ஐட்டம்ஸ். இப்ப நான் வந்து 1 அப்படின்றது கொடுத்தேன் அப்படின்னா இங்க பைத்தான் அப்படின்றது வந்து பிரிண்ட் ஆகாது. Why? Because நான் அந்த 0வை பிரிண்ட் பண்ணினே சொல்லலை.
எனக்கு தேவை இந்த இவ்வளவு பெரிய லிஸ்ட் இதுல இருந்து இதுக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டா மட்டும் போதும் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? கிளியர்? எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ ஏதோ ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. அந்த லிஸ்ட்ல வந்து எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஐ வாண்ட் டு see ஆல் த வேல்யூஸ் அப்படின்னா எதுவுமே நீங்க கொடுக்கல, ஸ்டார்ட்டுக்கும் எதுவும் கொடுக்கல, எண்டுக்கும் எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னாலே இட்ஸ் கோயிங் டு ஷோ ஆல் த வேல்யூ. ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன். அண்ட் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கும்போது நம்ம ஸ்டெப் இன்டர்வல் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? சேம் திங் இங்கேயும் அதேதான். எங்கேயுமே ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என்ன, எனக்கு எண்டிங் வேல்யூ என்ன, லிஸ்ட்ல எதுல இண்டெக்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகணும், எதுல ஸ்டாப் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்டர்வல் சைஸ் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எவ்ரி செகண்ட் எலமெண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு ஷோ சேம் ஆஸ் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ பைத்தான் எடுத்துட்டு வருது பிகாஸ் இதை ஸ்டார்டிங் எடுத்துட்டு வந்துச்சு. தென் அதுல இருந்து செகண்ட் எலமெண்ட் என்ன, இட்ஸ் 1. 1ல இருந்து செகண்ட் எலமெண்ட் இட்ஸ் 3 பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. இதுவே நான் எங்க ஸ்டார்டிங் எலமெண்ட் 4 இப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பிரிண்ட் ஒன்லி பைத்தான் அண்ட் 3 பிகாஸ் பைத்தானுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது ஃபோர்த் எலமெண்ட் பார்த்தா 1 2 3 4. கரெக்டா? ஸோ என்ன அப்படின்றதுல வந்து அது எடுக்கப்போகுது. Got it? எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ சேம் திங் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நெகட்டிவ் இன்டெக்ஸும் போட்டுக்க முடியும் அப்படின்னா. ஸோ என்ன பண்ணா ரிவர்ஸ்ல கொண்டு வந்து காட்ட போட்டேன். -1ல என்ன இருக்கு, இந்த என்ன லிஸ்ட் எழுதிருக்கணும் அதை அப்படி கொண்டு வந்து கொடுக்க போகுது. நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் கூட நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. லைக் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நான் கொடுத்துருவேன், அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து எனக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணி காட்டு அப்படிலாம் கேட்பாங்க. கரெக்டா? ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கை ரிவர்ஸ் பண்ண அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கே வந்துட்டு நீங்க தனித்தனியா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுடே ஐம் கோயிங் டு டேக் 5 more minutes ஆஃப் யுவர் டைம். சாரி அபவுட் இட் பிகாஸ் ஓகே மேம். வேற ஆப்ஷன் கிடையாது. இப்போ n அப்படின்ற ஒரு மேபி நேம்னு வச்சுக்கோங்க. நேம் அப்படின்றதுல நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுன்னா ஒரு மாடிஃபைட் லிஸ்ட் அப்படின்றதுனால ஜி நம்மளோட GHF அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கு. ஓகே, இதை நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா நேம் அதான் இந்த லிஸ்டோட நேம். ஸோ இதுல வந்து ஸ்டார்ட், எனக்கு ஸ்டார்ட் எல்லாமே எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத ஸ்டார்ட் எண்ட் எதுவுமே கொடுக்காம ஜஸ்ட் -1 அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு இதை எக்ஸிக்யூட் பண்றேன் அப்படின்னா இது அப்படியே இந்த ரிவர்ஸ்ல காட்ட போகுது. ஸோ ஒரு லாங்குவேஜ்ல நீங்க ஏதாவது ஒன்று அச்சீவ் பண்றதுக்கு ரிவர்ஸ்ல எழுதுறதுக்கு ஈவன் இவ்வளவும் இல்லாம டாட் ரிவர்ஸ்னு கொடுத்தாலே ரிவர்ஸ் பண்ண போகுது. அது இன்பில்டா எழுதிருக்காங்க. பட் இன்டர்வியூ நீங்க கிராக் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ரிவர்ஸ் பண்ணணும்னா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா டாட் ரிவர்ஸ் மெத்தட் கொடுத்தா ரிவர்ஸ் ஆகும் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டேஷன். அது இல்லாம நீங்க இப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டாலுமே உங்களுக்கு அகைன் இந்த கமாவை நீங்க வந்து இது வந்து இந்த பிராக்கெட்ஸ் எல்லாம் எடுக்க சொல்லுவாங்க. லைக் இந்த அப்பாஸ்ட்ரஃபி நீங்க பாக்குறீங்களா, இதெல்லாம் ஸ்ட்ரிங்கே இல்லாம இதுக்கு ஸ்பிட் மெத்தட் இருக்கு, ட்ரிம் மெத்தட் இருக்கு, நிறைய மெத்தட் இருக்கு. ஸோ ஒரு மெத்தட் என்ன பண்ணும், இப்படிதான் நீங்க ஒரு லாங்குவேஜ்ல வந்து பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டே ஆக முடியும். ஏதாவது ஒரு கொஷின் எடுத்துக்கோங்க, அது எவ்வளவு அளவு சால்வ் பண்ண முடியுமோ 99% அது உங்க சைட்ல தான் நீங்க ட்ரை பண்ணணும். ஈவன் பிஃபோர் கோயிங் டு கூகுள் சர்ச். நீங்க ஒரு விஷயத்த கத்துக்கணும் அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தப்பு பண்ணி அதை கத்துக்கிறீங்களோ அப்பதான் உங்களால முடியும். பிகாஸ் எல்லாமே கூகுள்ல இருக்கு. அதை யாருமே வந்து எல்லாமே இட்ஸ் ஹேண்டி அண்ட் இட்ஸ் ஃப்ரீ ஆல்சோ. பட் நீங்களே உங்களை இந்த லாங்குவேஜ்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆயிக்குன்னா ஒன்லி ஒன் வே, தெர் இஸ் நோ எனி அதர் வே டு பிகம் எக்ஸ்பர்ட் இன் எனி திங். தட் ஒன்லி யூ கேன் டூ வாட், ஜஸ்ட் உங்களை வச்சு நீங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நீங்களா கிளியர் பண்றது, நீங்களாவே வந்து ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தா மட்டும்தான் முடியும். ஓகே, தென் கோயிங் டு சம் அதர் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே, என் லிஸ்ட்ல நீங்க பண்ற இப்போ லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டேன். லிஸ்ட்ல நான் வந்து இட்ஸ்
மியூட்டபிள், ஆட் பண்ண முடியும், சேஞ்ச் பண்ண முடியும், என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம் பண்றதுக்கு பேர் வந்து ஆப்ரேஷன். லிஸ்ட் மெத்தட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை லிஸ்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்பெண்ட் அப்படின்ற ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி இருக்கிற லிஸ்ட்ல ஏன்ற லிஸ்ட்ல ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு, இது எல்லாமே இருக்கு. லைக் பைத்தான், டேட்டா சயின்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. இது கூட நான் டேட்டா இன்ஜினியர் அப்படின்றத ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஒன் நம்பர் யூ கேன் ஆட் இட், யூ கேன் ஆட் எனி நம்பர் ஆஃப் elements or items into the list. ஓகே, அதுக்கு என்ன கீவேர்ட்னா அப்பெண்ட். ஓகே, அப்பெண்ட் அப்படின்ற கீவேர்ட் கொடுத்துட்டு நீங்க லிஸ்ட் பிரிண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா, every time append will add an item into end of the list. இப்போ இதுல 4 இண்டெக்ஸ் வந்து 4 வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னா 5th இண்டெக்ஸ்ல போய் அது போய் உங்களுக்கு இன்சர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகே, இல்ல எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல தான் எனக்கு இன்சர்ட் பண்ணணும், என்னோட லிஸ்ட் இப்படி இருக்கு, எண்ட் ஆஃப் த, ஏன்னா அது வந்து பை டிஃபால்ட் அப்பெண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட்ல போய் விடும். இல்ல எனக்கு அப்படி வேணாம், எனக்கு வந்து கரெக்டா இந்த டேட்டா சயின்ஸ் இருக்கிற இடத்துல தான் எனக்கு டேட்டா இன்ஜினியர் வேணும், பைத்தானுக்கு அப்புறம் டேட்டா இன்ஜினியர் தென் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்சர்ட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. ஓகே, இன்சர்ட் என்ன பண்ணும், ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் ரிட்டன் சம்திங் ஹியர் இட்ஸெல்ஃப். இன்சர்ட் இன்சர்ட்க்கு வந்து நீங்க வந்து பைத்தான் கிட்ட உங்களோட இன்டர்பிரேட்டர்கிட்ட சொல்லணும், இந்த இன்சர்ட் மெத்தட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த மெத்தட் பார்த்தா தெரியும், இண்டெக்ஸ் பிளஸ் ஆப்ஜெக்ட். என்ன இண்டெக்ஸ்ல உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ, எனக்கு வந்து 0, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ அந்த இண்டெக்ஸ்ல எனக்கு இந்த வேல்யூ போய் அப்பெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இப்போ பிரிண்ட் இட், இந்த இடத்துல இந்த டேட்டா இன்ஜினியர் வந்து இன்சர்ட் ஆயிருக்கு. So if you want to insert in any particular position அப்படின்னா you need to go with this insert. Got it? I think we almost done. There are multiple things to elaborate in the list. Can we take up in next session? I don't want to pull your time more. ஓகே மேம். Or you want to finish up the list today itself? Because I want you guys to sorry, நிறைய ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எடுக்கும் போது தான் டேட்டா டைப்ஸை கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, அண்ட் 5 more minutes, லைக் யாரெல்லாம் லேப்டாப்ல இருந்து கனெக்ட் பண்றீங்க, எனி ஒன், நான் செஷனே லேப்டாப்ல இருந்து ஜாயின் பண்றேன், இல்லை மொபைல்ல இருந்து தான் ஜாயின் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. அட்லீஸ்ட் யூ கேன் பிங் இந்த chat if you don't talk. மேம் லேப் இருக்கு, பட் Okay. இப்போ மொபைல்ல தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, நான் அவங்களால அடுத்த செஷன் வந்து லேப்டாப்ல ஜாயின் பண்ண முடியுமா? பிகாஸ் அது ஓகே. எஸ், நிறைய இப்ப என்னென்ன பண்றோமோ ஐ வில் கிவ் சம் டைம், ஈவன் 1 minute or 2 minute in between டைம் வச்சுட்டு இங்க என்ன நம்ம பண்றோமோ அதை நீங்க அப்படியே லேப்டாப்ல பண்ணும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு அது ஞாபகத்துல இருக்க போது லாங் ரன்னுக்கு. இப்படி காதுல Okay, வாங்கிட்டு இப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது அப்படியே போயிடும். கரெக்ட்? ஸோ அட்லீஸ்ட் Okay. நீங்க இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் செஷன் நம்ம எடுக்கும் போது ஒரு நோட் புக் கிரியேட் பண்ணோம், என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது. If you are going to prepare for your interview, at least this is very useful notebook as well. இங்க ஒரு டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கு, உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் வருதோ யூ கேன் டைப் எனிதிங், ரைட்? ஏதாவது நீங்க டைப் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கும் போது இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, இன்டர்வியூ கிராக் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த கொலாப் நோட் புக்ல போயிட்டு ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். Okay, I'm not forcing all the student who are joined here should have laptop. No, that's not my goal. If you have a laptop, just bring it and do along with the session. Then you can you will become an expertise on this particular language. Yes. Okay, ma'am.
Yes, ma'am. Yep. So with this we are going to now wind up today's session. Next session maybe listல நம்ம என்னென்ன கவர் பண்ணாம இருக்கோமோ அது நிறைய functions இருக்கு. We can see it one by one. And other data types is quite simple. Dictionary and the set dictionary one will take time again, maybe next session. And string is also a bigger one. So right next session முடிஞ்ச அளவு எல்லாத்தையும் முடிக்க பார்க்கலாம். If not, அடுத்த session பார்த்துக்கலாம். Yep. Any doubts or clarification needed? Clear, ma'am. Okay. And takeaway for this session. Okay. Every session ஒரு யூஸ்ஃபுல் thing நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பைத்தான் டியூட்டர் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. ஓகே. இந்த பைத்தான் டியூட்டர்ல போய் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட கோட் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அன்டில் அதர்வைஸ் யூ நெவர் நோ தட் ஹவ் யுவர் கோட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தெரியல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணாலுமே அது வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஓகேவா? இந்த பைத்தான் ட்விட்டர் அப்படின்றதுல போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன நீங்க பண்றீங்க அப்படின்றத ஒரு டயக்ராம் மாதிரி அதே காட்டும். இது வந்து லிஸ்ட், இது வந்து டப்புள், இதுக்குள்ள இது போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, இது இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்ற எக்ஸிக்யூஷனை நீங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்து பார்த்துக்க முடியும். ஓகே. யாரும் உங்களுக்கு எதுவும் மீன்ஸ் நீங்க இன்கேஸ் ஏதோ ஒரு கோடு உங்களுக்கு வேணும், நீங்க கூகுள்ல இருந்து பில் பண்றீங்க, ஸ்டாக் ஓவர்ஸ்ல இருந்து எடுத்துக்கிறீங்க, எடுத்துட்டு அந்த கோடு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நீங்க பாத்துக்கணும் அப்படின்னா இப்படி நீங்க போய் பார்த்துக்கலாம். ஓகே. I will now copy paste this particular link here. You can go and have a look. Okay. Okay, ma'am. Ma'am, இதுதான் debugging ஆ? Yes, correct. The kind of debugging. Okay. if suppose இந்த உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ நீங்க ஒன் பை ஒன் லைன் பை லைன் எக்ஸிகியூஷன் பண்ணிட்டு வரீங்க. அண்ட் அகைன் ரொம்ப வெரி இனிஷியல் கிளாஸ்ல பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? பைத்தான் இஸ் த இன்டர்பிரட் லாங்குவேஜ். லைன் பை லைனா தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ எரர் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். Okay. Okay. Happy that we have completed at least 10 data types. இப்பதான் பைத்தானுக்குள்ளே வந்திருக்கோம். Let's have more session and become an expert on the same. Okay. Okay, ma'am. Okay, thank you. Okay. Can we wind up the session? Yes. Yes, ma'am. Okay. Thank you, guys. Thank you, ma'am. Thanks for your Thank time. Yeah. Have a good day. Bye. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.